This is the story of Sister S. Hannah Angeline, as known as Shinumul. She was born on 27th of July 1994. She was the second child and eldest daughter of Mr. Shibu Jose and Mrs. Binu Shibu. She was very quiet, cute, bold and beautiful girl, and she was a very good singer since her childhood. She was only 3.5 years old when she sang the first song, Aradhichidam Kumpitaradhichidam, a famous Malayalam Christian song, where she sang the whole song with karaoke at a wedding held at Mettur in Tamil Nadu. She did her studies in Oxford Higher Secondary School, Udumalpet, from LKG to 12th. She was an obedient, bright, and an outstanding student that her principal, Mrs. Helen Antopol, loved her so much for her jovial and sincere approach. Here are few words from Helen ma'am about her dear student. Good morning to all. I am Helen Antopol, the principal of Oxford Higher Secondary School, Udumalpet. With feelings of deep sorrow, I once again express my heartfelt condolences to Hannah Angeline's parents and siblings in particular, and all the bereaved members of the family in general. When I was informed of the untimely demise of Hannah Angeline by one of my old students, I was shell-shocked. It took me several days to get out of the traumatic experience. Hannah Angeline was affectionate, sincere, and industrious student from LKG to the higher secondary levels in our school. Her association with us did not end even after she left us to better prospects. I have been informed that she proved by a commitment to successfully accomplish all the responsibilities entrusted to her. She was a good singer and used to call her the Nightingale of Oxford Higher Secondary School. On the personal level, I always loved to see a smiling face that many a times camouflaged her aches and pains. To me, her sweetest songs were those that told of saddest thoughts. She believed in radiating happiness wherever she went. Her melodious voice will ever keep ringing in my ears for long. As William Wordsworth says of the solitary reaper, the music in my heart I bore long after it was heard no more. The most humbling statements we can say is, I am nothing without God, and the most powerful statement is, with God I can do anything. Today, when I think that Hannah Angeline is no longer physically present with us, I feel my heart laden with sorrow, for she was such a good friend to befriend. I am also grateful to God for the gift of such a kind, gentle, and good Samaritan of a person in Hannah. The thought she is saved in the arms of Jesus consoles and comforts me. Eternal rest give unto Hannah Angeline, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May her soul rest in peace. Amen. Thank you. She was a God-fearing girl. She accepted the Lord as her personal savior on 21st May of 2001 through late evangelist A.T. Matthew, Gudallur, Nilgiris, and got baptized on 16th February of 2008. She was a Sunday school teacher of our church, where she was so kind, lovable, and loved by all children. She did her UG Bachelor degree in BBM CA at GVG Visalakshi College, Udumalpet, and she did her PG degree for Masters in MSW Medical Psychiatry at STC College, Pollachi, and she graduated as a gold medalist. During all her college days, she played roles as a motivator, advisor,
janitor, and a good guide to her colleagues. She also used to entertain everyone by her timing humors and her soothing songs. And if we have a look on her spiritual life, she was a good mentor and a motivator to her younger ones. She was also a good teacher, organizer, designer, choreographer. The very first thought that everyone says about her was her loving and caring approach towards people of all ages. Her alluring singing stood out of everything she had. Particularly in 2018 at Udumalpet Christian Brethren Assembly Convention, the song Ummaye Na Nesipen was one of her good singings. This music video has reached around 30,000 viewers in YouTube. She was also one of the editorial board members of a monthly magazine titled Christiya Sodari, which was meant for women in Christ. It was started in 2018 by Sister Lovely George. Shinu was also an author of some articles in which she used to write in both English and Tamil languages. The last Tamil article she wrote was Tamadamagum Thirumanamum Thalaradu Viswasamum. That was a very motivating article for the unmarried young women whose marriages are getting delayed. She went to be with her Heavenly Father before it got published. Each and every articles she wrote for the youths were very motivating, encouraging, and strengthening everyone to have more faith in God. This exposes how much she loved her Lord and how much she had faith in Him. Here we present some memories shared by the dear ones, those who loved her so much. I'm Diana Matthew. I currently reside in UAE along with my husband Abel Matthew and our 4-month-old son Jaden. I take this opportunity to speak on behalf of our family, my parents, my dad George Matthew, my mom Daisy Matthew, my brother Bobbin and family residing in Toronto, Canada, of the blessed and cherished memories we had with our dear Shinu. Our relationship in terms of our family, my papa and Shubhankla are first cousins. In terms of our relationship with Shinu, it started even before she was born. To be more pertinent, there's a tradition in India where you would give a drop of honey to a newborn, and this was also given by my dad to Shinu. Amongst all of us, Shinu was very close to my dad and she was dad's favorite. She would always be on dad's lap, and dad would always ask her who her favorite was, and she would always mention Babucha. And she would always call my parents Babucha and Daisy Mama as a toddler. And we had such a blessed time with her during our childhood years. If I would have to say in terms of our relationship, we were very close as cousins because we just lived 2 to 3 kilometers apart. Shubhankla and family, they always used to visit us, and vice versa. We would go to their place and they would be at our place spending time. And any trip that I could remember of, whether it be going to Munnar, Chittoor, Marayur, Pollachi, Coimbatore, you name it, we would always go together. And us kids, myself, Bob, and Denny, and Shinu, we had such a blessed time. And Shinu was the highlight because she was the cutest among all. And it was such a blessed time being together. If I would have to take all my childhood albums, I can definitely say every occasion that I could think of, we would celebrate it together, whether it be birthday parties, church programs, New Year service, any family trips, we would always be together. That's how close we were. After a while, we moved to Canada, and when we did visit India, I remember Shinu as this talented young person. She was a great singer, a guitarist, as we all know, but one thing that not many people are aware of was that she was a great dancer as well. I had some time to spend with her, and I remember Joshua, he did play a few songs, and she did break some great dance moves, and I could not even follow her. She was very good at what she was doing.
And I remember Amachi was at Shubhankal's place for a couple of years, and every time I would talk to Amachi had so much things to talk about her. And I remember in the year 2014, there was a special meeting that was held in Udumalpet, and she did sing several songs, and she never needed any sort of practice, and she was very bold and courageous to sing in front of people without any sort of practice, I would say. And that particular evening, all the cousins, we had a sleepover, and I remember we were able to reminisce all the memories that we had in our childhood, and we did not even sleep. We were just laughing, talking the whole time, and we prayed. And the following morning, it was a Sunday, we gathered at the local church, and we went for worship there. And I remember we also had lunch at the same church. It was such a blessed time. I can definitely say that Shinu was born as a star, and she left to be with the Lord as a star. As the famous saying goes, life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. Shinu gave us a lot of cherished and blessed memories that always inspired us and that took our breath away all the time, because she was cute as a toddler, smartness as a baby, her kindness and care as a teenager, a singer, guitarist, and a wonderful, loving person as an adult. We were all very shocked and saddened to hear Shinu's departure from this world, and we cannot fathom when we lose our loved one. May the good Lord give us strength, courage, peace, and comfort. To Shubhu Uncle, Binu Auntie, and the kids, we as a family want to say that we love you, we do keep you in our daily prayers, and that you're very close to our heart. Just want to read a few lines for our dear Shinu. Dear Shinu, you meant so much to all of us. You were always on our minds. It broke our hearts to know that you left, but we are assured God only takes the best. Your life was full of love and cheer. You loved everyone, and you were very dear. We as a family have a lot of memories of you as a daughter, granddaughter, niece, cousin, and friend. The fact that you are no longer here gives us pain, but you're forever in our hearts as an angel, and you left this world as a star. Until we meet again, your loving Baucha, Daisy Mama, Bobina Chachan, and Diana Gigi. Just want to share a glimpse of all the blessed memories we as a family share with Shinu. Thank you. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அருமை மகள் ஷினு மரித்த செய்தியை கேட்டவுடனே எங்களது உள்ளமும் குடும்பமும் மிகவும் துக்கத்தினாலே கண்ணீரை வரவழைத்தது. மகளை நினைக்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அருமையான ஒரு தமிழ் கவிதையை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன். பாசமிகு ஷினு என்கிற அன்னாள் ஏஞ்சலின் மகளுக்கு எங்களை இதயம் உருகும் கண்ணீர் அஞ்சலி. கவிதை இதோ. அனைத்து உள்ளங்களையும் தமிழ் பாடலால் கவர்ந்த மகளே, அனைத்து உள்ளங்களையும் தமிழ் பாடலால் கவர்ந்த மகளே, கணீர் என்ற குரலோடு கர்த்தரை பாடி துதித்தவளே, கணீர் என்ற குரலோடு கர்த்தரை பாடி துதித்தவளே, கல்வாரி அன்பை கனிவோடு பதித்தவளே, கல்வாரி அன்பை கனிவோடு பதித்தவளே, எங்களது கண்ணீரே அன்று வரவழைத்தவளே, எங்களது கண்ணீரே அன்று வரவழைத்தவளே, இன்று எங்கள் கண்ணீரை சிந்தவிட்டது என்ன? இன்று எங்கள் கண்ணீரை சிந்தவிட்டது என்ன? ஊழியரின் குடும்பத்தில் உதித்த மலரே, ஊழியரின் குடும்பத்தில் உதித்த மலரே, சுவிசேஷ மலராக கிளைத்த கொழுந்தோ, சுவிசேஷ மலராக தகப்பனோடு கிளைத்த கொழுந்தோ, பரம கானான் தேசத்தை சுதந்திரிக்க அவசரமோ, பரம கானான் தேசத்தை சுதந்திரிக்க அவசரமோ,
தேவன் நியமித்த ஓட்டம் முடிந்ததோ? தேவன் நியமித்த ஓட்டம் முடிந்ததோ? இளவயதின் இறைப்பணி செய்து மற்ற இளைஞர்களுக்கு அறைகோலாக அமைந்தவளே, இளவயதின் இறைப்பணி செய்து மற்றவர்களுக்கு அறைகோலாக அமைந்தவளே, தமிழக விசுவாசிகளின் இதயத்தின் ஊற்றே, தமிழக விசுவாசிகளின் இதயத்தின் ஊற்றே, இனி என்றும் உன் இனிய குரலை கேட்க, இனி என்று உன் இனிய குரலை கேட்க, வாங்க ஏசப்பா கூட பாடுவோம் நிச்சயமாய் நித்தியத்திலே என்ற ஆறுதலோ, வாங்க ஏசப்பா கூட பாடுவோம் நிச்சயமாய் நித்தியத்தில் என்ற ஆறுதலோ எங்களது இதே கீதமாக அமைந்திருக்கும் அன்பு மகள் அன்னாள் ஏஞ்சலுக்கு அன்புடன் விக்டர் அங்கிள், ஜெஸ்ஸி ஆண்டி, டாக்டர் விஜய் ஆபரகாம் மற்றும் ஷைனி பென்னி குடும்பத்தினர். നന്ദി, വണക്കം. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഷിബുവിൻ്റെ മൂത്ത മകളാണ് ഷിനു. അന്ന എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഷിനു, ഞങ്ങൾ ഷിനുമോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഷിനുമോളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ധാരാളമുണ്ട്. നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടും പറഞ്ഞു തീരാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പിളർപ്പാണ്, വളരെ ദുഃഖമുള്ള ഇതാണ്. അവളൊരു വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. എങ്കിലും അത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പ്രത്യാശ, സമാധാനം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ദിനംതോറും തന്ന് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു. എനിക്ക് അവളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഈ 2021 ഫെബ്രുവരി നാട്ടിൽ വരുവാനിടയായി. സാധാരണ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ തിരക്കേറിയ ജീവിതമായതുകൊണ്ട് അധികം ദിവസങ്ങളൊന്നും നാട്ടിൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവർ വേഗത്തിൽ വന്ന് കണ്ടു കേട്ട് പോവുക പതിവാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അവർ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ 2 ദിവസം താമസിച്ചു. ആ സമയത്തും ഷിബുവിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവർ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഭവനത്തിൽ വരുന്ന സമയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാരണത്താൽ എല്ലാവരുടെയും കോളേജുകളും സ്കൂളുകളൊക്കെ അടയ്ക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഭവനത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തണമെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 14-ാം തീയതി അന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒത്തിരി ടാസ്കുകൾ, ഇവർക്ക് പുതിയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാണ്, അവർക്ക് ഒത്തിരി ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഷിനുമോളാണ്. ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം, ഇന്ന ടാസ്ക് കൊടുക്കണം, ഇന്ന അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും അതൊക്കെ രാത്രി മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് ഞങ്ങൾ 2 മണിയോളം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആ വലിയ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുവാൻ കുടുംബമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു ഓർമ്മയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു നല്ലൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മറക്കാനും ആ സന്തോഷങ്ങളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ ഒരു ഓർമ്മയാണ് അവൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ വരവ് അവസാനത്തെ ആയിരുന്നെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദൈവം വലിയ ചെയ്തു. നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്, സങ്കടമുണ്ട്. എങ്കിലും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു പൈതൽ വളരെ കഴിവുള്ളവളും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിലും എളിയവരെ ആദരിക്കുന്നതൊക്കെ അവൾക്ക് പ്രത്യേക കഴിവ് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആരെയും മുഖം കറുപ്പിച്ച് ആരോടും മുഷിയുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കുക, എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതൊരു പ്രത്യേക താലന്ത് ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയറ്റുന്നു. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ അവളുടെ ഓർമ്മകളെ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പുതുക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നു. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ഇവിടുന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നു. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.
Hi friends, I am Sam from Udumalpet. சினுவை குறித்து இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் பேசணும் நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. சினு எனக்கு கடந்த அவள் சின்ன குழந்தையிலேருந்து அவள் மரிக்கும் வரைக்கும் அவளோட எல்லா காரியங்களும் எனக்கு நன்கு தெரியும். சினு பற்றி சொல்லணுன்னா அன்பான பொண்ணு, ரொம்ப அமைதியான பொண்ணு, எல்லாரையும் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு. எல்லாரும் அவளை விரும்புவாங்க. அந்தளவுக்கு அவள் எல்லாரிடத்துலையும் ஒரே மாதிரி எந்த பார்ஷியாலிட்டி இல்லாமல் ஒரே மாதிரி பழகக்கூடிய ஒரு பொண்ணு. எனக்கு தங்கச்சி, ஒரு தங்கச்சி இழந்துட்டேன்னு ரொம்ப மனசு எங்களுக்கெல்லாம் வேதனையாக இருக்குது. என் மனைவியோட பேசும்பொழுது அண்ணி எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப வாயார அண்ணி அண்ணி என்று கூப்பிடும் பொழுது என் மனைவிக்கு ரொம்ப அது பிடிக்கும், ரொம்ப விரும்புவாள். நாங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் போகும்போது சில நேரங்களில் என்னுடைய பிள்ளையை நான் கூட்டிகிட்டு போகும்பொழுது ஃபுல்லாக ஷினு தான் கேர் பண்ணிக்குவா. அவள் சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை, அப்பேற்பட்ட பொண்ணு. ஏன் என்ற கேள்வி கேட்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. திடீரென்று எங்கள் எல்லாரையும் விட்டு அவள் பிரிந்து போயிட்டா. சில நேரங்களில் அவள் நினைக்கும் பொழுது மனசு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும், ஏன் இப்படி நடந்தது என்று. ஆனாலும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு, நிச்சயமாகவே நாமும் அவளை முகமுகமாய் ஒரு நாளிலே பார்ப்போம் என்கிற நம்பிக்கை உண்டு. ஷிபனுக்காக, அக்காவுக்காக, குடும்பத்தார் அனைவருக்காக நாம் அதிகமாக ஜெபிக்கணும். அவர்களை தேவன் மாத்திரமே ஆறுதல் படுத்தணும். ஷினு என்னைய விளையாட்டாக எப்படி கூப்பிடுவான்னா, நாங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் போகும்பொழுது பின்னாடி உட்காந்துருப்பா. அப்போ நான் ஒரு வேளை சம்டைம்ஸ் நான் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருப்பேன், அப்படி இல்லைன்னா டிரைவிங்கில் இருப்பேன். அப்போ என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, பின்னாடி லாஸ்ட் சீட்டில் உட்காந்துட்டு சாமண்ணா சாமண்ணான்னு சொல்லி 2 டைம் கூப்பிடுவா. எனக்கு சில நேரத்தில் காது கேட்காது, நான் வேறு ஏதாவது யோசனையில் இருப்பேன். பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு டே சாமண்ணா அப்படின்னு கூப்பிடுவா. அது அப்படி அவள் கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம்தான் நான் அவளை திரும்பி பார்த்து என்ன ஷினு அப்படின்னு கேட்பேன். இந்த ஷினு மரித்துட்டா அப்படின்னு ஷிபனனோடு தொடர்பு கொண்டு பேசும் பொழுது ஷிபனன் சொன்னாங்க, சாம் இனி உன்னைய டே சாம்னு சொல்லி கூப்பிட்றதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப மனசெல்லாம் உடஞ்சிது. அவளை மாதிரி அப்படியேப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் நான் எங்கேயுமே எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்ததில்ல. சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயதானவர்கள் வரைக்கும் எல்லாரையும் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மகள். எல்லாரும் அவளை நேசிக்கக்கூடிய, அவளோட பாட்டுக்கு அடிமையாய் இல்லாதவர்கள் யாருமே இல்லை. அவ்வளோ அழகான ஸ்வீட் வாய்ஸ். மறுபடியும் எங்களுக்குள்ளே நாங்களே பேசிக்குவோம், ஏன் இப்படி நடந்துச்சு, ஏன் இப்படி நடந்துச்சு, ஏன் இப்படி நடந்துச்சு என்று. தொடர்ந்து நம்ம குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கும். அநேக காரியங்கள் உண்டு, பேசுவதற்கு நேரம் இல்லாதனால சுருக்கமாய் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் முடிக்கிறேன். எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு தங்கச்சியை நாங்கள் இழந்து நிற்கிறோம். எல்லாருடைய ആറുதலுக்காக நாம் ജപിത്തുകൊള്ളുவோം. നന്ദി. കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഷാജു ചണ്ണപ്പേട്ട, ഗായകനാണ്. എൻ്റെ വാത്സല്യ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഷിബു ഉദുമൽപേട്ട. പ്രിയ ദേവദാസനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ തൻ്റെ പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ താനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം, അടുത്ത ഒരു പരിചയപ്പെടലുണ്ടായത്
2018 പത്തനംതിട്ട നടന്ന മല്ലശ്ശേരിയിൽ നടന്ന ഒരു കൺവെൻഷനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളൊരു 3-4 ദിവസം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ആ രാത്രികളിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു. ദീർഘമായ സമയം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു. തൻ്റെ ശുശ്രൂഷാപരമായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ തുടക്കം, തൻ്റെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള തുടക്കം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, താൻ നേരിട്ട കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ താൻ എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ താൻ പങ്കുവച്ചു. ആ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ മറക്കില്ല. അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഹൃദ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്യേഷ്ഠ അനുജ ബന്ധം ഈ ദിവസം വരെയും തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ നാൾ വരെയും അത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്രയ്ക്കും ദൈവജനത്തെ, ദൈവദാസന്മാരെ, തൻ്റെ കൂട്ടു ശുശ്രൂഷക്കാരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആ നിലയിൽ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ദേവദാസനാണ്. 2019 താൻ തൻ്റെ സ്ഥലസഭ ഉദുമൽപേട്ട അസംബ്ലിയിലെ കൺവെൻഷന് പാടാനായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ വെച്ചാണ് പ്രിയ അമ്മാമയും പ്രിയ മക്കളെയൊക്കെ കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മൂത്ത മകൾ ഹന്ന. അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. താൻ പ്രിയ ദേവദാസൻ എങ്ങനെയാണോ കൂട്ടുസഹോദരങ്ങളോട് ദേവദാസന്മാരോട് ഇടപെടുന്നത്, അതേ മാതൃക പ്രിയ മകളിലും കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. അസാധ്യമായിട്ട് പിതാവിനെ പോലെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നൊരു മകളാണ്. അസാധ്യമായി പാടുന്ന സഹോദരിയായിരുന്നു. ആ നിലയിൽ ഞാൻ അന്ന് ഓർക്കാറുള്ളത്, അവിടെ കൺവെൻഷന് പാടാനായിട്ട് എനിക്ക് തമിഴിലെ ഭാഷയുടെ പരിമിതികളുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ പ്രിയ ഇളയ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം പ്രിയ മകള് മുൻനിരയിലിരുന്ന് ഞാൻ പാടിയ ഓരോ ഭാഗത്തും തന്ന പ്രോത്സാഹനം ഞാൻ മറക്കില്ലത്. പ്രിയ ഷിബുച്ചാൻ്റെ വാട്സപ്പിലെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ നിങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകളുമായിട്ട് 3 വയസ്സ് 3-3.5-4 വയസ്സിനുള്ളിൽ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോയാണ് കാണുന്നത്. എനിക്കും ഒരു 3 വയസ്സായിരിക്കുന്ന ഒരു മകളുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അതീവമായ ദുഃഖം തോന്നാറുണ്ട്. താൻ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വേദന എത്രമാത്രം നമ്മൾ വാക്കുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രമാത്രം ദുഃഖത്തിലൂടെയാണ് താൻ കടന്നു പോകുന്നത്. പ്രിയ മകളുടെ വേർപാട് ഇപ്പോഴും അവിശ്വസനീയമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. 26 വയസ്സ് വരെയാണ് ദൈവം അവൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തത്. ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലും സഭയിലും ഒക്കെയും എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടുവാൻ, മാതൃകയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം അവൾക്ക് എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം കൊടുത്തു. മാതാപിതാക്കന്മാർ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മക്കൾ മരിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ദുഃഖകരമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻ്റെ പ്രിയ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഷിബുച്ചാൻ ഈ ദുഃഖത്തിലൂടെയാണ്, ഈ അഗാധമായിരിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിലൂടെയാണ് തൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് താൻ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവം എല്ലാ ആശ്വാസങ്ങളും പ്രിയ ദേവദാസന് കൊടുക്കട്ടെ. മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കും, വിളിക്കും. അന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ സംസാരിച്ചതും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതും ഒക്കെ പ്രിയ മകളാണ്. അവളുടെ മരണം ഇപ്പോഴും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവിശ്വസനീയമാണ്. കർത്താവ് തന്നു, കർത്താവ് എടുത്തു, കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. പ്രിയമകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശ പ്രിയ ഷിബുച്ചാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ കുടുംബമായിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് പ്രിയ മകളെ കണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിൽ തുടരുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആശ്വസിക്കുവാൻ ഒരവസരം ഇനിയുണ്ട്. ആ പ്രത്യാശയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. പ്രിയ ഷിബുച്ചാനെയും കുടുംബത്തെയാണ് പ്രത്യാശയാൽ ദൈവം മുന്നോട്ട് നയിക്കട്ടെ. എല്ലാ ആശ്വാസവും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന് കുടുംബമായിട്ട് നൽകട്ടെ. സർവ്വ ആശ്വാസങ്ങളുടെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള അഗാധമായിരിക്കുന്ന ദുഃഖവും പ്രാർത്ഥനകളും തന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ പൊന്നുനാമം ഇന്നും നയിക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുവാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഷിനിമോളുടെ വേർപാട് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അത്രയധികം അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. വീണ്ടും പലരെയും വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീടാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായത്. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത്. അതുണ്ടാക്കുന്ന ആ ദുഃഖം, ആ വിടവ് അത് വലിയതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഷിബുച്ചാനും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വലിയ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം ഞങ്ങളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനവും ആശ്വാസവും തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഷിനിമോളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. എപ്പോഴും അവളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് അനേക സമയങ്ങളിൽ
ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും അവരോടൊക്കെയും സ്നേഹത്തിലും വളരെയധികം ചിരിച്ചും കൂട്ടുകൂടിയും കളിച്ചും ഒക്കെയും സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളാണെങ്കിലും അനേക തവണ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ വീട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെയും വന്ന് കുടുംബങ്ങളായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലും സഭായോഗങ്ങളിലും യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഒക്കെയും പങ്കെടുക്കുകയും അവളുടെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ആ പക്വതയും വിശ്വാസവും അവളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും ഉത്തേജിപ്പിച്ചും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവളുടെ ജീവിതം ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂ പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. തോട്ടക്കാരൻ, നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള പിതാവ്, നമ്മുടെ കർത്താവ്, തോട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പൂവിനെ തനിക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കരുതി അതിനെ പറിച്ചെടുത്ത് തൻ്റെ പക്കൽ വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് തൻ്റെ മകളുടെ വേർപാടിൽ കൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഷിനുമോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സൗരഭ്യം നൽകുന്നതും സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അവളുടേത്. എല്ലാവരോടും സന്തോഷമായിട്ടും സ്നേഹത്തോടെയും പെരുമാറുകയും വളരെയധികം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടും എഴുത്തിൽ കൂടെയും പാട്ടിൽ കൂടെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെയും വിശ്വാസത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും തൻ്റെ മകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിച്ചു. അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവരോടും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അവളുടെ ജീവിതം നമുക്കൊരു മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചു കാലമാണ് ജീവിച്ചുള്ളതെങ്കിലും എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, അതിലുപരി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. അവളുടെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും. നമ്മളേവരും അവളുടെ മാതൃക പിന്തുടരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ഈ സമയത്ത് ഷിബുച്ചായനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള എൻ്റെ അനുശോചനവും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ஹாய், மை நேம் இஸ் ஜஷ்வின். எனக்கு ஷினுவக்காவை வந்து கடந்த 15 இயர்ஸாக தெரியும். அண்ட் டு புட் இன் வேர்ட்ஸ் as to how much she's inspired me to be the person I am right now to this day is near impossible, because words have to be invented to show how much she has actually encouraged me and how much she's actually been a part of shaping me as a human being, as someone who cares for others and whose entire actions are, you know, not self-centered and like எனக்குண்டு இல்லாமல் மற்றவங்களுக்காக உழைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து I've received it from her. and இப்போது வந்து I play the guitar. நான் ஒரு பேண்ட்லேயும் இருக்கேன். ஆனால் வந்துட்டு all this was possible because of her. எனக்கு வந்து முதல் தடவை கிட்டார் சொல்லி கொடுத்தது வந்து ஷினுவக்கா தான். அண்ட் அவங்க பாடுறது, அவங்க கிட்டார் வாசிக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு when I was a kid, when I was 8th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறப்போ வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு I was like, ஓகே, இவ்வளோ நல்லா இருக்குது, நானும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் just in the way that she acts and responds to situations. இப்போ நான் என்னோடய லைஃப்பில் நடக்கிறது அவங்கக்கிட்ட வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட லைஃப்பில் நடந்ததை வச்சு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எனக்கு திருப்பி நான் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு ஒரு லைஃப் மென்டோர் மாரி இருந்திருக்காங்க. அண்ட் now she's in a better place. and I just can't நான் வந்து டு புட் இன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு 3-minute வீடியோவில் வந்துட்டு அவங்கள பற்றி பேசணுன்ட்டு சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அன்ஃபேர். பிகாஸ் அவங்கள பற்றி பேசணுன்னு சொன்னால் நான் பேசிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். But still, life has to go on, and I'm pretty sure, Shinu Chechi, if you're looking at me, I will make you proud. Praise the Lord. I have no words to say, but a little tribute
of my dearly loving daughter, Shinugal. She's been such an encourager. Irrespective of age, she has been a real encourager. She even put my name telling, "Auntie, you joined this Kristava Sagodrigal group." And that is really, I enjoyed every bit of that gathering early morning, praying throughout the day during this pandemic season, and everything she writes, anything in the magazine, she'll send it to me, say, "Auntie, read it." I used to give her the feedback. She is an very talented girl, singing, playing instrument like guitar. She even taught my Jeshwin how to play the guitar. He's so fond of her, and when we were in Udumalpet, he used to say, we are going to I'm going to learn the guitar from Shinuka, like that. She's been totally a loving child, a God-fearing child, and I have no words to express. She is now singing in the presence of God, where we will also be joining. So let us all live prepared. That's what I say to myself, my soul. I should be prepared, because this is not our place. We have a beautiful mansion prepared by our Lord Jesus Christ, where she's gone before us. We are now right now praying for the whole family. May God be with each of them, because He is the only comforter who can replace that place. Thank you. God bless you. அதிகாலையில் உம்மை துதிக்க கிருபை தந்த இயேசுநாதா, அதிகாலையில் உம்மை துதிக்க கிருபை தந்த இயேசுநாதா, ஆர்வமுடன் உம்மை துதிக்க இன்றும் கிருபை தாரும் என் தேவா, ஆர்வமுடன் உம்மை துதிக்க இன்றும் கிருபை தாரும் என் தேவா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஷினு அக்கா தவறிட்டாங்கன்னு சொல்லும்போது, அந்த செய்தி கேட்கும்போது ஜீர்ணிக்க முடியாத ஒன்றா தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது. ஏன்னா அவங்களோட கேரக்டர் வந்து அப்படி. நான் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறது வந்து CAT கிறிஸ்டின் அசம்பிளி ட்ரஸ்ட்டு 4 years பேக். அந்த வருஷம் மீட்டிங் நடத்தும்போது ஷிபு அங்கிள் டீம் தான் அதில் வந்து சிங்க் பண்ண வருவாங்க. அப்போது அந்த அக்கா வந்திருந்தாங்க. ஷினு அக்கா ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் மீட் பண்ணுறேன். ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்கள பார்த்து பேசும்போது அவங்க என்கிட்ட ஃபஸ்ட் டைம் பேசுகிற மாதிரி சுத்தமாக பேசலை. என்ன சொன்னாங்க எப்படின்னா, ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஒரு பர்சன்ட்ட பேசினா அந்த ஃபீலே இல்லை. அவங்க லைக் பேசும்போது ரொம்ப பாசமாக, நம்ம ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட பேசி பழகின மாதிரி அந்த மாதிரி தான் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேர் நான் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மர் பார்த்துருக்குறேன். அவங்க வந்து நம்மகிட்ட வரும்போது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது, லைக் கொஞ்சம் கெத்து காமிக்கிறது, இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஆனால் ஷினுவுக்கு டோட்டல் சேஞ்ச் தான் ஃபுல்லாக. நம்மகிட்ட வரும்போது நம்மளில் ஒருத்தங்களாக நம்மகிட்ட அவ்வளோ பாசமாக அவ்வளோ லவோடு பேசுவாங்க. அதனால் அது வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாத தருணங்கள் அதெல்லாம். இன்னொரு மெமரிஸும் சொல்லணுன்னா, நான் ஒரு சாங் அவங்க
சிங்க் பண்ணும்போது வீடியோ எடுத்தேன். அது வந்து அவங்கள்ட்ட சென்ட் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. டெலீட் ஆயிடுச்சு என்னோடய மொபைலில். நான் வந்து அந்த சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன், எனக்கு அந்த சாங் பிடிக்கும், நான் டெலீட் ஆயிடுச்சு என்ன மொபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவங்க மறு செகண்டே எனக்காக அந்த மெசேஜ் போன மறு செகண்டே ஒரு 30 செகண்ட் எனக்காக ஒரு கவி சிங்க் பண்ணி சென்ட் பண்ணாங்க. அந்த தருணங்கள்லாம் மறக்க முடியாது. கர்த்தர் தாமே அவர்கள் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்துவார். ஆமாம். பிரைஸ் தி லார்ட். வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன். எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 4வது வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுது. அதனுடைய கடைசி வரிகள், அவன் மரித்தும் இன்னும் பேசுகிறான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். அண்ணா ஏஞ்சலின் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஷினு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். ஷினுடைய செய்தியை கேள்விப்பட்ட உடனே ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு. உடனடியாக என்னுடைய சிந்தனை வந்த ஞாபகமெல்லாம் ஷினு சின்ன வயசுலாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. சின்ன வயசில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோ அன்பாக இருப்பாள். இப்பயும் அப்போ கடைசி வரைக்கும் அன்பாக தான் இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும். விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை ஷினுட்ட உண்டு. இன்னும் சொல்லணுன்னு சொன்னால் பெரியவங்க சின்னவங்க அப்படின்னு கிடையாது. யார் எதை சொன்னாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிற பக்குவம் ஷினுவுக்கு உண்டு. நிறைய டைம் மீட்டிங்ஸ்லாம் போகும்பொழுது ஷினுடைய டெடிகேஷனை பார்க்க முடியும். கரெக்டான நேரத்தில் வந்து உட்காரணும், அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், பாடும்போது ஆண்டவருக்காக பாடணும், ஏதோ பெருமைக்காக பாடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. அதை ஆண்டவருக்காக பாடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உண்டு. இன்னும் சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஷினுவுக்கு எதிரின்னு யாருமே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாரிடத்திலும் அன்பாய் பேசக்கூடிய பழக்கம் ஷினுட்ட இருக்குது. நல்ல ஒரு மகளை நாளில் இழந்திருக்கதை குறித்து மிகவும் வேதனையாக தான் இருக்குது. நல்ல பாடக்கூடிய மகள் ஷினுட்ட சொன்னால் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜில் ஏறி அதை பாடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஷினுட்டு உண்டு. நல்ல குரல் வளத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருந்தார். ஸோ அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். எல்லாரையும் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம். இன்னும் ட்ராவல் பண்ணணுன்னு சொன்னால் ஒரு நாள் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சென்ட்ரல் ரோவில் உட்காந்துருந்தேன், பின்னாடி கடைசி சீட்டில் உட்காந்துருந்தேன். ஷினு முன்னாடி உட்காந்துருந்துச்சு. அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வாங்க நீங்கள் முன்னாடி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பின்னாடி உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இன்னும் சொல்லணும்னு சொன்னால் முழுமையாக ஆண்டவரை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மகள். அந்த விதத்தில் சிவனை பிள்ளைகள் எல்லாரையும் நேசிக்கக்கூடிய அன்பாக நல்லா வளர்த்திருக்கிறாங்க. அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த நாளிலே மகளை இழந்திருக்கிற அந்த குடும்பத்தாருக்கு மாத்திரமல்ல, எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் அவருடைய சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தரும்படிக்கு நான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிலே நான் ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதித்து காப்பாராக. ஆமென். Greetings to everyone. என் பேர் இவான்ஸ்லன். நான் ஹென்னாவுடைய ஃப்ரெண்ட். எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பாண்ட் 15 years ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஹென்னா மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் என் லைஃப்பில் இல்லைன்னு நினைக்கும்போது இட்ஸ் பிக் லாஸ் ஃபார் மீ. பட் ஷீ வில் பி ஆல்வேஸ் இன் மை ஹார்ட் ஃபார் எவர். எங்களுக்குள்ளே இந்த 15 years ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது ஷேர் பண்ண. பட் அதில் 2 முக்கியமான மெமரிஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணுன்னு இந்த பாயிண்டில் நான் விருப்பப்படுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நாங்கள் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ஸ்கூலில் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது மார்ச் 1 ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, ரிப்பப்ளிக் டே ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. அப்போது எங்கள் வீட்டில் ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் அந்த டைமில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் அப்போ அந்த டைமில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தார். அப்போது மார்ச் 1 ப்ரோக்ராம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என் ஷூ வந்து பழைய ஷூவாக இருந்துச்சு, லைக் சம் வித் ஹோல்ஸ். அது நான் அதோடு தான் நான் ஸ்கூல் போயிட்டு இருந்தேன். என்னால் அது புது ஷூ கூட அப்போதைக்கு வீட்டில் கேட்க முடியாத சுச்சுவேஷன். பட் என்னை ஒரு வாட்டி பிரின்ஸிபல் எல்லாத்துக்கு முன்னாடியும் திட்டாங்க. அப்போ நான் ரொம்ப அழுதேன். அப்போது ஹென்னா தான் என் கூட இருந்தால் கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு ஃப்ரெண்டாக அந்த இடத்துல அவள் கம்ஃபர்ட் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருந்துருக்கலாம். பட் ஷீ டிடன்ட் டூ தட் பிகாஸ் ஷீ லவ்ட் மீ மோர் தேன் அ ஃப்ரெண்ட். அவள் நெக்ஸ்ட் டே எனக்கு எப்படி எதுன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நெக்ஸ்ட் டே ஷீ பாட் மீ a நியூ ஷூ. அந்த மெமரிஸ்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போது
gone so soon அப்படி இருக்குது. அண்ட் த செகண்ட் மெமரி இஸ் லாஸ்ட் இயர் 2020 என்னோட பர்த்டே. அப்போது என் தம்பி என் கூட இல்லை. வி மிஸ்ட் ஹிம் அ லாட். அதனால் சில ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால் அவன் கொஞ்சம் வெளியே இருந்தான். அதனால் அந்த பர்த்டே எனக்கு செலிப்ரேட் பண்ணவே மூடு இல்லை. ஏன்னா தம்பி கூட இல்லைன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் 12 o'clock எனக்கு விஷ் பண்ண, எப்போவுமே எனக்கு 12 o'clock விஷ் பண்ணிடுவா. அன்றைக்கி 12 o'clock எனக்கு விஷ் பண்ணுறதுக்கு கால் பண்ணால், அப்போ நான் அவட்ட அழுதுட்டேன். இந்த மாதிரி தம்பி இல்லை, ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு. டோன்ட் வெரி டியர், நாங்கள் எல்லாம் கூட இருக்கோம், ஃபீல் பண்ணாத அப்படி சொன்னான். அந்த பிளேஸ்லேயும் ஒரு ஃப்ரெண்டாக அந்த வார்த்தை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிருந்துருக்கலாம். பட் ஷீ டிடன்ட் டூ தட். நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருப்பேன், ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுவேன்னு அவளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வழக்கம் போல் டேடி பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே டயாலிசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கிளம்பிட்டாங்க. ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு கார் வந்துச்சு வீட்டு முன்னாடி. ஸோ ஏதோ கார் எங்கேயோ போகுது அப்படி தான் நினச்சேன். பட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்தால் கேக் வாங்கிட்டு வந்து என்னை கட் பண்ணி வச்சா. அன்றைக்கி என்னை ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ண வச்சா. அண்ட் இந்த பர்த்டே எனக்கு அவள் 2021 அவள் 12 o'clock விஷ் பண்ணவே இல்லை. நான் சரின்ட்டு ஈவினிங்காக தான் எனக்கு விஷ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை சொன்னான். சரி டியர், டேக் கேர், உடம்பு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, டோன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படி நல்லா சொன்னேன். ஆனால் அந்த உடம்பு சரியில்லாத லாஸ் எனக்கு இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்துவான்னு தெரியல. அவள் இல்லாதது எனக்கு மட்டும் இல்லை, ஃபேமிலிக்கு எவ்வளோ பெரிய லாஸ்ன்னு நல்லா தெரியும். பட் அங்கிள், ஆன்ட்டி, கெசி, அண்ணா, தம்பி, டீம் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. நாங்கள் எப்போவும் கூட இருக்கோம். பி ஸ்ட்ராங். God will be with us. Thank you. You are seriously a good teacher. You are not only a good teacher but a good friend too. நீங்கள் எங்களை அவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணி அவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கீங்க, எங்களை அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. வாட் எவர் பி, ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தாலும் சரி, அது பெரிய விஷயம் இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் ரொம்ப புதுசாக பண்ணணும், ஏதாச்சும் ஒன்று நல்லது பண்ணணும் அப்படின்றக்காக நீங்கள் அவ்வளோ ஒரு மோட்டிவேஷன் பவர் எங்களை புஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கீங்க. சீரியஸ்லி யூ ஆர் சச் அ குட் மோட்டிவேட்டர் மேம். வி ஆர் ஃபீலிங் வெரி ப்ரவுட் டு பி யுவர் ஸ்டூடெண்ட். நாங்கள் ரொம்ப லக்கியாக ஃபீல் பண்ணுறோம். நீங்கள் காலேஜ் வந்தது, எங்களுக்கு டீச் பண்ணது, எங்கள் கூட கொஞ்ச நாள் ட்ராவல் பண்ணது. You gave lots of memories for us ma'am. Seriously ஒரு unforgettable person அப்படின்னா எங்கள் லைஃப்பில் அது நீங்களாக தான் மேம் இருப்பீங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே யூஆர் பெஸ்ட் டீச்சர் மேம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி we are very very missing you so much மேம். ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் உங்களை. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நாங்கள் உங்களை லவ் பண்ணமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இப்போ நாங்கள் உங்களை அவ்வளோ மிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மேம். எப்போவுமே நீங்கள் எங்களோட மனசில் வாழ்ந்துட்டு தான் மேம் இருப்பீங்க. எப்பவுமே நாங்கள் உங்களை மறக்க மாட்டோம். உங்களோட மெமரிஸாக இருக்கட்டும் எதுவுமே நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் மேம். we are love you so much மேம் and we miss you lots மேம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என் பேர் சாந்தி இமானுவேல். நான் கூட ஹானா சிஸ்டரை பற்றி சொல்வதற்கு கர்த்தர் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தாக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஹானா சிஸ்டர் நான் புளியங்குடியில் வச்சு அவங்க அந்த மீட்டிங்கில் பாட்டு பாடும்போதில் எனக்கு தெரியும். ஆனால் பார்த்த உடனே அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, உடனே நம்மகிட்ட பேசி அக்கா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் உடனே பேசிடுவாங்க. நல்ல பாடல், அந்த பாட்டெல்லாம் கேட்டால் எவ்வளோ அருமையான பாட்டு, ஒரு பெருமை அப்படிலாம் இருக்காது. அந்த நேரத்தில் நான் ரொம்ப கொஞ்சம் துக்கமாக இருந்தேன். ஏன்னா என்னுடைய மகன் +2 முடிச்சிருந்தான். என்னுடைய மகன் +2 முடிச்சு அவனை நான் காலேஜில் சேர்க்கணும். அப்போ என்னை விட்டு தூரமாக போகும்போது, இவ்வளோ நாளும் நம்ம சர்ச்சில் பக்கத்துலேயே இருந்தான். இப்போ தூரமாக நம்ம போகும்போது சேலத்தில் தான் காலேஜில் சேர்த்துருந்தேன். அவன் ஹாஸ்டலில் சேர்ந்தா அவன் எப்படி அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ என்று சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்பட்டு அதுக்காக ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் ஆனா சிஸ்டர்கிட்ட நான் அதை சொன்ன உடனே அவங்க அந்த அங்கே சேலத்தில் இருக்க ஜான் சாமுவேல் அவங்களுடைய அந்த வீட்டு அட்ரஸ் எல்லாமே கொடுத்து, நீங்கள் அங்கே இருங்கக்கா, அங்கே அவன் தங்கிக்கிட்டானா, அங்கிள் வீட்டில் மேலே மாடி வீட்டில் இருக்குது, அங்கே தங்கிட்டானா அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஆறுதலாக இருந்துச்சு. அது என்னுடைய மகனுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப அது பிரயோஜனமாக இருந்துச்சு. நான் காலேஜுக்கு போன பிறகு கூட அங்கே போகும்போதும், அங்கே நான் காலேஜில் போய் ஃபீஸ் கட்டி எல்லாம் சேர்த்துருக்கும்போது கூட உடனே அவங்க அங்கே ஃபோன் பண்ணி, அந்த அங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி உடனே அந்த வேறு ஒரு அந்த சபை விசுவாசி ஒருத்தவங்களை அனுப்பி எங்கள் கூட அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கெல்லாம் அவங்க ரொம்ப அப்படிலாம் பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணாங்க.
அந்த உதவியெல்லாம் நான் மறக்கவே முடியாது. அதனால என்னுடைய மகனுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்னா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அவன் அங்கே போய் நிறைய அவனுடைய டேலண்ட் பாட்டெல்லாம் அங்கே நல்லா பாடும்படியாகவும் அந்த சபையில் ஒரு பிரயோஜனமுள்ள ஒரு மகனாக படித்து வெளியே வர்றதுக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நான் இப்போ சிஸ்டருக்கு மேலே ரொம்ப எனக்கு சிஸ்டர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதை நான் மறக்கவே முடியாது. அது மாத்திரமல்ல, இன்னும் கூட நாங்கள் கிறிஸ்தவ சகோதரிகள் அப்படிங்கிற குரூப் 2019 தொடங்கினோம். அப்பவும் அவங்க அட்மினாக இருந்தாங்க. நிறைய எனக்குலாம் ஒன்றுமே தெரியாது, ஆனால் நிறைய அட்வைஸ், சிஸ்டர் இப்படி என்ன செய்யணும், அக்கா நம்ம இப்படி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும்க்கா, இப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிறைய செய்தியும் கொடுத்தாங்க. நிறைய பேருக்கு கவுன்சிலிங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கடைசியாக அவங்கள்ட்ட நான் ஏப்ரல் 1st வீக்கில் நான் அவங்கள்ட்ட பேசினேன். அப்போது அவங்க சொன்னாங்க, அக்கா நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன், நான் அம்மா வீட்டில் பாட்டி வீட்டில் இருக்கேன், அதனால் எனக்கு இங்கே இதெல்லாம் ரேஞ்சு கிடைக்காதுன்னு. ஆனால் மே மாதத்தில் நான் ஃபுல்லாக நான் பைபிள் ஸ்டடி, இன்னும் கவுன்சிலிங், மென்டர் அந்த இதெல்லாம் நான் செய்வேன் அப்படின்னு ரொம்ப சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட உற்சாகமுள்ள சகோதரி, நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு சகோதரி. எங்கள் குரூப்லேயும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. அவங்க பாட்டெல்லாம் எல்லா மீட்டிங்கையும் நாங்கள் அவங்கள பாட சொன்னாலும் அந்த ஒரு இதே இருக்காது. அதாவது இல்லை எனக்கு பிஸியாக இருக்குது அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன், உடனே சரிக்கா நான் வாரேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தி நிறைய அதாவது இப்படிப்பட்ட என்னை போல் இப்படி பிள்ளைகளை எப்படி என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு தவிச்சிட்டு இருக்க நேரத்தில் உடனே ஒரு அட்வைஸ் பண்ணி அதை உடனே அதை சொல்லிட்டு போகாமல் அதுக்காக நிறைய ஸ்டெப்பெல்லாம் எடுத்தாங்க. அவங்களுடைய அன்பை மறக்க முடியாது. ஆனாலும் ஆண்டவர் இன்னும் கூட அவங்க இன்னும் நல்லா நிறைய பிரயோஜனம் இருக்கும். ஆனாலும் கூட கர்த்தர் அவர்களை தம்மோடு கூட சேர்த்து கொள்ளும்படியாய் அங்கே ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருக்கும்படியாக கர்த்தர் அழைத்து கொண்டார். அந்த சகோதரிக்காக நான் ஆண்டவர் நன்றி செலுத்துகிறேன். அவருடைய குடும்பத்திற்காக நான் அதிகமாக ஜெபிக்கிறேன். பிரதர் சிபு ஜோசன் பிரதரையும் அவங்க ஒய்ஃபையும் அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாரையும் நாங்கள் ஜெபத்தில் நினைத்துக் கொள்கிறோம். இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி சிபு பிரதருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். பிரைஸ் தி லார்ட். ஷினு அக்கா இப்போ அவங்க நம்ம கூட இல்லை, நம்ம இருக்கிற இந்த உலகத்தை விட ஒரு பெட்டரான பிளேஸுக்கு, ஒரு சேஃபான பிளேஸுக்கு போயிட்டாங்க. அவளை பற்றி ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒன் ஆஃப் த கைண்ட் பர்சன் ஐ ஹாவ் எவர் மெட் இன் மை லைஃப். நான் லைஃப்பில் சந்தித்தவங்களே ரொம்ப கைண்டான பர்சன். அவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே நல்லா அன்பாக பேசுவாங்க. ஒரு குட் சோல், ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு, ஒரு நல்ல மோட்டிவேட்டர், எனக்கு ஒரு நல்ல அக்கா. இந்த மாதிரி அவங்கள பற்றி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி பேசுவாங்க, நல்லா அன்பாக பேசுவாங்க. ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லப்போனால் நல்லா பாடுவாங்க. அவங்களோட வாய்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கடவுளுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து பாடின ஒரு சகோதரி அவங்க. அவங்க அட்டன் பண்ண நிறைய கன்வென்ஷன் மீட்டிங்கில் நான் இருந்திருக்கேன். அவங்க பாடின பாடல்கள் நிறைய நான் கேட்டிருக்கேன். நான் குட்டி பையனாக இருக்கும்போதுலேருந்தே அவங்க பாடினதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன். ஷிபு அங்கிள் கூட நிறைய கன்வென்ஷன் மீட்டிங் வருவாங்க, நான் கேட்டிருக்கேன். இனிவேஸ் இதுக்கப்புறம் அவங்களோட பாடல்கள்லாம் நாங்கள் மிஸ் பண்ண போகிறோம். அவங்க இப்போ நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போயிருந்தாலும் கடவுளுடைய கரங்களில் அவங்க பாதுகாப்பாக இருக்காங்க. இப்போ அவங்கள மிஸ் பண்ணாலும் கடவுளுடைய 2ஆம் வருகையில் நாம் அவங்கள மீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது. To the promise I have in
ப்ரைஸ் லாட். இந்த நேரத்தில் ஷினுக்காவை பற்றி அவங்க கூட உள்ள மெமரிஸை பற்றி பேசுகிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நினைக்கிறேன். ஷினுக்காவை பற்றி சொல்லணுன்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஷினுக்காவோட பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லாருக்கிட்டேயும் பழகிற ஒரு விஷயம். அது ஒரு சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, வயசானவங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கிட்டேயுமே எந்த விதமான பாரபட்சமும் இல்லாமல் பழகுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் எல்லா நேரத்துலையும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. யாருக்குனாலும் எந்த ஒரு காரியம் தெரியலனாலும் சொல்லி தருவாங்க. பாட்டு பாடுறதுக்காக இருந்தாலும் சரி, சின்ன குழந்தைங்க டான்ஸ் ஆடுறதுக்காக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க. நாங்கள் பசங்க கொரியோகிராஃபி பண்ணுவோம், எதுவுமே ஸ்டெப் என்ன போடன்னு தெரியாமல் முழிச்சிட்ருப்போம். ஷினுக்கா வந்தாங்கன்னா இதை போடுறா அதை போடுறா எல்லாம் எங்கள் பசங்களுக்கும் சொல்லி தருவாங்க. எல்லா விஷயத்துலையுமே ஷினுக்கா இன்வால்வ் ஆகி எல்லா காரியங்களையும் செய்வாங்க. அது வந்து ஷினுக்கா கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு குவாலிட்டி. எல்லா டைம்லேயுமே அவங்க மூஞ்சில் ஒரு ஸ்மைல் இருக்கும். அவங்க முகநாடி வேறுபட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது இது வரைக்கும். நிறைய நேரம் ஷினுக்கா கூட இருந்திருக்கேன். எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் அவங்க கோவப்பட்டோ, யாரையும் இது பண்ணியோ, ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசியோ நான் பார்த்ததே இல்லை. எப்போவும் ஷிபங்கிள் வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது முன்னாடி போய் கதவை இடிச்சிட்டு ஆன்ட்டின்னு கத்திட்டு தான் உள்ளே போவேன். உள்ளேருந்து 2 ரிப்ளை வரும். ஷினுக்கா டே மாமா அப்படின்னு கத்துவாங்க, ஆன்ட்டி உள்ளேருந்து ஆல்ஃபி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. எப்போவுமே ஷினுக்காவை ஆன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவேன். அப்பா அம்மாவும் திட்டுவாங்க, அப்படிலாம் கூப்பிடாதரா அப்படின்னு. ஆனால் ஷினுக்கா எந்த விதத்துலேயும் அதுக்கு மூஞ்சி தூக்குனதே இல்லை. இப்போ நினச்சா அந்த ஒரு ரிப்ளை இல்லைங்கிறது வந்து அது ரொம்ப ஒரு மனசுக்கு ஒரு வேதனையாக இருக்குது. உலக பிரகாரமாக நம்ம அவங்க கூட இருக்க முடியாட்டியும் அவங்க ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கிறாங்கங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. இந்த நேரத்துலையும் ஷினுக்கா அவங்க இல்லைங்கிறது வந்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்க, அதை வச்சு இது பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா எந்த விதத்துலேயும் அவங்கள லாஸ்ட்டில் பார்க்கல, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். அதனால் ஷினுக்கா அப்பப்போ அவங்க இல்லைங்கிறதே மறந்துடுது, ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்குது. ஆனாலும் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு அக்காவை நான் மிஸ் பண்ணுறேன். ஷினுக்காவை பற்றி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஒன்று என்னென்னா, அக்கா கிட்ட பாட்டு பாட சொன்னாங்கன்னா உடனே பாடுவாங்க. யார் சொன்னாலும் சரி, அது ஒரு சின்ன பிள்ளை பாட சொன்னாலும் இந்த பாட்டை பாடுங்கக்கான்னு சொன்னாலும் சரி, பெரியவங்க யார் சொன்னாலுமே உடனே பாடுவாங்க. ஷிபவங்களுக்கு கூட அப்பப்போ என்கிட்டலாம் பாட்டு பாட சொல்லுவாங்க, இதை பாடு, இந்த லைனை பாடி காட்டுன்னு. ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவேன், அங்கிள் கோல்டு இருக்குது, தொண்டை வலிக்குது, மூச்சு விட முடியல, ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லி பாடாமல் தான் இருக்க ட்ரை பண்ணுவேனே தவிர ஷினுக்கா கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியே கிடையாது. எப்போவுமே எந்த செகண்டில் சொன்னாலும் உடனே பாடுவாங்க. லாஸ்ட்டாக ஷினுக்கா ஒரு 1 வீக்கு முன்னாடி அவங்க இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தோம். அப்போ கூட ஒரு ஆன்ட்டி அவங்கள ஒரு பாட்டு பாடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. எந்த ஹெசிடேஷனும் இல்லாமல் உடனே பாட்டு பாடினாங்க. அவங்க லாஸ்ட்டாக தேவகுமாரான்னு சொல்லி அந்த பாட்டு பாடினாங்க. இப்போவும் ஷினுக்காவை வந்து எல்லோரும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். எங்களோட ஒரு அக்கா, ஒரு ட்ரெயினர், எல்லாமே ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு காரியம் சொல்லி தருவாங்க. பாட்டாக இருந்தாலும் சரி, டான்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு அகாடமிக் சைட்லேயும் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஷினுக்கா. அதனால் எல்லாருமே அவங்கள ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, சர்ச் மெம்பர்ஸ், அவங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுறோம். ஆனாலும் அவங்கள சீக்கிரத்தில் பார்ப்போங்கிற ஒரு நிச்சயத்தில் நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களை கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு டைம். அதனால் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் தேங்க்ஸ். சிவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. சினுவையும் சினுவனுடைய குடும்பத்தாரையும் அறிமுகப்படுத்தினதான ஆண்டவருக்கு முதலாவது நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சினுவுடைய மரணமானது கேட்கும் பொழுது மிகவும் வருத்தத்துக்குரியதாக இருந்தது. என்றாலும் சினு சின்ன வயதிலிருந்து எனக்கு அறிமுகமானவள். வாலிப நாட்களிலே அவளோடு கூட சேர்ந்து ஊழியத்திற்கு நாங்கள் கடந்து போகிறதுக்கு கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். தேவன் அவளுக்கு கொடுத்ததான ஞானத்தையும் புத்தியும் அறிவையும் நினைத்து அவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அவள் இனிமையாய் பாடக்கூடியவள். அவள் கூட இருக்கும் பொழுது சந்தோஷந்தான் அங்கே காணப்படும். ஒரு நாள் கூட நான் சோர்ந்து போய் இருக்கிறதான அந்த வேலைகளில் 2020 சோர்ந்து போயிருக்கும்போது அவள் ஒரு ஃபோன் பண்ணால் என்னை எங்கள் சிஸ்டர்ஸ் குரூப்பில் இணைச்சி விட்டா. அது நிமித்தமாக எனக்குள்ளே இருக்கிற தாளந்துகளை பயன்படுத்துவதற்கு அது ஒரு வழியாக இருந்தது. இன்றைக்கு
எல்லா இடங்களிலும் தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்கவும் பைபிள் ஸ்டடி எடுக்கவும் ஒரு குரூப்பை எடுத்து நடத்துவதற்கும் கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். அதற்கு கர்த்தர் அந்த சினுவை பயன்படுத்தி இருக்கிறார். அதற்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அவள் வாலிப நாட்களில் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சித்தத்தை இந்த பூமியில் நிறைவேற்றி இருக்கிறார். அதற்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆறுதல் இல்லாதவர்களுக்கு பாட்டின் மூலமாக ஆறுதலை சொல்லக்கூடிய ஒரு மகளாக இருந்தால், வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார், வாக்குத்தத்தை நிறைவேற்றுவார் என்கிறதான பாடலை மகள் அடிக்கடி பாடும் பொழுது அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது மிகவும் ஆறுதலை கொடுத்ததாக இருந்தது. அவளுடைய கஷ்டங்களை அவள் எப்பொழுதும் வெளியில் சொல்லாதபடி மனசுக்குள்ளே வச்சுக்குவா. ஆனால் மற்றவர்களுடைய கஷ்டங்களில் அவள் கவலைப்படாதீங்க, கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார் என்று சொல்லி ஆறுதல் சொல்லக்கூடியவளாக இருந்தாள். இவ்வளோ நல்ல குணங்களும் அவளுக்குள் இருப்பதற்கு முதல் காரணம் அவளுடைய பெற்றோர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த குடும்பத்திற்கு சினுவை இழந்து தவிக்கிறதான அந்த குடும்பத்திற்கு தேவன் தாமே ஆறுதல் கொடுக்கும்படியாய் நாம் ஜெபிப்போம். அதுபோல் சினு கர்த்தருக்காக பயன்பட்டது போல் நாம் ஒவ்வொருவரும் இருக்கிற ஆயுசு நாட்களில் கர்த்தருக்காக பயன்பட நமக்கு கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். Dear Shibu, a few words about Hannah. I can understand the limitations of a human consolation, but me and my family, we are praying for you that God can comfort you and you all experience the sufficient grace of God even as you physically miss her. Just want to quote one verse from Proverbs chapter 10 and verse 7. The memory of the righteous is blessed. Praise God, our memories about Hannah would be a blessing. A very short life, but something which was very fragrant in the sight of God. She lived a little life for the glory of God. I just want to recall a few memories about her, probably two memories. One is I saw her first in the year 2013 when we came to Namakkal for a one-day youth retreat. She sang that day. I heard her sing that song, Umme Nannesi Pain, for the first time. And I believe and understand that this is a song that she's kept on singing quite a few occasions, and most of the people whom I heard are quoting about Hannah singing this song. That's the greatest testimony, when somebody says, what is the Lord's expectations from each one of us? That, we love Him. And Hannah was able to proclaim this through her mouth by singing this song, and I believe it's going to be a big blessing for people who would remember Hannah. Second thing is about the few months that she stayed in Salem. It so happened that on Sundays, a few weeks, she used to come to our house, and the time that she spent with us, it used to be singing, especially encouraging my daughter Cheru, and together they used to sing during the afternoons. And those are memories which I'm able to recall and realize that the talent that God gave her, she used it for the glory of God. I think her singing was something which was a blessing for many people. And if we're going to remember her, we are going to remember her for the ways that she sang to glorify God. I just remember a small anecdote like this. When we all get to heaven, people who have been singing and praising the Lord would be employed there. Because there's not going to be any Bible studies there, there's not going to be any preaching there. But people who praise God while they lived a life in this world, they would continuously be praising God through eternity. So with this memory, I just want to tell and comfort all of you that what Hannah has been doing here for the little life that God gave her, I think she's going to praise God through eternity. Let's live a life filled with hope, because we are all realizing that these are last days, and let's be prepared that the Lord is going to come very soon. Or we are all one day we all have to go to the place where Hannah has gone. So I just want to comfort you with this thought. My memories about her are something which is very close to my heart. The little that I knew about her, I want to encourage you that she lived a life for the glory of God. Praise be to God. I want to continue to pray for all of you, and may God comfort you during this difficult time. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஷினுவை பற்றி ஒரு சில காரியங்கள் ஷேர் பண்ணலான்னு ஆசைப்பட்றேன். அண்ணாவோட ஃபேமிலி எங்களுக்கு ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு மேலவே நல்லாவே தெரியும். 2005 நான் அண்ணா வீட்டில் என்னோடய எம்ஃபில் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ஒரு 6 months ஸ்டே பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு. அப்போது ஷினுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 years தான், ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாக இருந்தால். அப்போவுமே எல்லார் மேலேயும் ரொம்ப பாசமாக இருப்பான். வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் நல்லா ரிசீவ் பண்ணுவான். அப்புறம்
வீட்டில் அந்த சர்வன்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள கூட ரொம்ப கேரிங்காக பார்த்துப்பான். ஸ்கூலுக்கு கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சேர்த்தே வந்து ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாள். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல ஒரு மகளாக தான் வந்து சின்ன வயசில் இவள் காணப்பட்டான்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவள் ரொம்ப லேசியாக இருக்கவே மாட்டாள். ரொம்ப ஆக்டிவாக ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கை பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாள் அந்த சின்ன வயசுலேயே அவள். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெனிலாம் வந்து ரொம்ப சின்சியராக தன்னோட ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணிகிட்ருப்பான். பட் ஷினு வந்து கேஷுவலாக தான் இருப்பாள். லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் படிப்பாங்களா அந்த மாதிரியான கேரக்டர் இருப்பாள். ரொம்ப இந்த ஆர்ட் ஒர்க் அந்த மாதிரிலலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாள். ஒரு தடவை கூட அண்ணா வந்து சென்னையில் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு ஒரு முதன வீக் அங்கே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் உடுமல்பேட் வந்துட்டு இமீடியட்டாக வந்து ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு அப்புறமே வந்து வேறு எங்கேயோ ப்ரோக்ராம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அக்கா சொல்கிறாங்க, நீங்கள் இப்போ தானே போயிட்டு வந்தீங்க, ஸோ இங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே ஷினு சொல்கிறான், நான் வந்து வெக்கேஷனுக்கு அப்போ கேரளாவுக்கு போகும்போதெல்லாம் இது மாதிரி நீங்கள் சொல்லவே இல்லையம்மா அப்படின்னு கேட்பா. அப்போ வந்து அக்கா சொன்னாங்க, இல்லை ஷினு அது இப்போ உனக்கு புரியாது ஷினு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது போல்டாக ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்லாம் ரொம்ப கேட்டுட்ருப்பா. வீட்டில் அவள் இருக்கும்போது ரொம்பவே எப்போவுமே வீடு கலகலான்னு தான் இருக்கும். வீடு அமைதியாக இருந்தால் உடனே ஷினு தூங்கிட்டு இருக்கா அல்லது ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம நினச்சிக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே வந்து என்ன சொல்கிறது, அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக அப்படியே இருக்கிற ஒரு மகள் தான் அவள். சின்ன வயசுலேயே வந்து நல்ல அழகாக பாட்டு பாடுவான். அந்த தாளந்த கடவுள் அவளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவளோட காலேஜுக்கெலாம் போனோன்னா வந்து அவளோட இந்த காலேஜோட அந்த இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுவான். அக்கா நீங்கள் படித்த காலேஜில் தான் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். எப்படி இருக்குது காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது சொல்லுவான், அக்கா ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாருமே அப்படிலாம் ரொம்ப பேச மாட்டாங்க. அப்புறம் அந்த கல்ச்சுரல் அந்த இதிலெல்லாம் நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் என்னை பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவான். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிஜி முடித்தது, தென் அகேன் அந்த காலேஜில் போய்ட்டு லெக்சரராக ஒர்க் பண்ணது, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஷேர் பண்ணுவான். ஸோ ரொம்ப ஷினுவோட நான் பேசிய நாட்கள் கம்மியாக இருக்கலாம், பட் ஒரு கான்வர்சேஷனுமே ரொம்ப ஒரு லென்த்தியாக தான் இருக்கும். எல்லா வீட்டில் என்ன நடந்தது, கேசியா எப்படி பண்ணுறா, ஜோஷுவா எப்படி பண்ணுறா, எல்லா காரியங்களும் வந்து அந்த ஷேர் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் அவள். அதை நம்மளை வந்து ஒரு வீட்டில் ஒருத்தங்களாகவே தான் அவன் நினச்சிப்பான். அந்த மாதிரி எல்லா காரியங்களும் வந்து ஷேர் பண்ணுவான். நான் வந்து கடைசியாக வந்து ஷினு வந்து 2019 வந்து அந்த ஃபெப்ரவரி மந்த்து தான் பார்த்தேன். அப்போ கூட அக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஓடி வந்தா வந்து அவ்வளோ கூட்டம் இருந்தால் கூட வந்து ஷி நெவர் மைண்ட் தட். ரொம்ப ஒரு பாசமாக ஓடி வந்து நம்மள்கிட்ட கிட்ட வந்து நம்ம எல்லாம் சொல்லுவாள், எப்படி இருக்கீங்க காயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுடைய தன்னோட எல்லா காரியங்களும் வந்து ஷேர் பண்ணுவாள். தேவன் வந்து அவளுக்கு நல்ல ஒரு தாளந்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்மளோட டென்னியோட மேரேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக அந்த வெல்கம் அட்ரெஸ் பண்ணால், அதை வந்து என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன் கூட அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இவன் அவ்வளோ ஒரு நேர்த்தியாக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அந்த இதை வந்து அவள் பண்ணினா. அண்ட் ஒரு தடவை கூட என்னோடய பிரதர் வந்து அண்ணா வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. அண்ணா வீட்டுக்கு போயிருக்கும்போது அக்கா அண்ணா வந்து வெளியில் போயிருக்காங்க, பிள்ளைங்க மட்டும் வீட்டில் இருந்திருக்காங்க. ஸோ அண்ணா கிளம்பலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஷினு இல்லைண்ணா நீங்கள் இருங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபுட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா. ஸோ அண்ணா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அக்கா அண்ணா மாதிரியே வந்து அந்த பிள்ளைங்களும் அப்படியே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஸோ ஷினு ஒரு ஷார்ட் பீரியடாக அந்த உலகத்தில் இருந்தால் கூட எல்லாருடைய மனதில் வந்து ஒரு இடம் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். எல்லாருக்குமே ஷினுவை பிடிக்கும். ஷினுவோட பழகினவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஷினுவோட கேரக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த அவளுடைய ரைட்டப்ஸாக இருக்கட்டும், அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி, குக்கிங் அண்ட் சிங்கிங் அப்படியே நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஷினுவோட அந்த டேலண்ட்டை அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிஃப்டாக தேவன் வந்து கொடுத்துருக்காரு. இந்த பரிசுத்தமான அந்த ஆத்மா வந்து தனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி தேவன் எடுத்துக்கிட்டாரு. ஷினு அந்த உலகத்தில் அந்த வாழ்ந்த நாட்கள் அவள் பண்ண எல்லா காரியங்களும் அதெல்லாம் நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப பெருமிதமாக இருக்குது. ஸோ அவள் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக தான் வாழ்ந்துட்டு போயிருக்கிறா. ஸோ நிச்சயமாக நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாள் வந்து ஷினுவை வந்து முகமுகமாக பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம வாழ்வோம். இந்த 26 இயர்ஸில் வந்து ஷினுவை நம்மளை விட்டு போவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நம்மளுடைய லைஃப்லேயுமே அதுதான். நம்ம வந்து வி ஆர் ஆல் வெயிட்டிங் இன் அ க்யூ. நம்மளோட டேர்ன் வரும்போது நம்ம வந்து கரெக்டாக போகிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். இவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு பொக்கிஷத்தை இழந்து தவிக்கும் அண்ணாக்கு தேவன் ஆறுதலையும் தேறுதலையும் கொடுக்கணும். ஆமென். May the Lord's name be glorified. It's a great privilege for me to share about Hannah Chechi through this virtual platform. When I heard that Shin Chechi left us, it was unbelievable for me and my family. I knew her from my childhood days. We had a long time
meeting her in the meetings and doing Lord's ministry together. There I learned few things from her, and that helped me in my spiritual growth. She's very down to earth person and she's lovable to everyone. She never shown her sadness or feelings outside. She had a very big smile on her face every time. She plays an important role in my life as a sister to guide me and help me in everything. Whenever I and my brother approached her, she never said no. She did everything for us wholeheartedly. She was very helpful for us till the date. I admired her multi-talent as a singer, as a photographer, and everything. I'm praising God that Chinchechi was in my life to support and guide me. And also, we as a family missing Chinchechi a lot, and we have a hope that we'll meet her surely in the heaven. And may the Lord comfort Shibu uncle and family. May the Lord's name be glorified. So the one point that was common during the memorial service of Shinu is the loving and the welcoming nature of Shinu. So that is the first thing that I would like to highlight. Whenever I go to their place, when I open the door and when she sees me, she comes to me. She stretches out a hand and hugs me and welcomes me. So that kind of welcoming I'll be really missing. And secondly, she's the one which holds the youths of the assembly together. Whenever we have food together during the youth meetings or any other time, she makes sure that we all sit together and we have food. If we miss and if you sit alone and if you have food, and when she finds out that you did that and she comes to you and she scolds you and she'll be really upset over it. So in order to avoid getting scolding from her, we make sure that we all sit together and we have food. So we'll be really missing all the good times that we had during the food times or during youth meeting, assembly meeting, singing sessions, the Sunday school, and during the outings that we had. So I'll be really missing the wonderful time that I had with Shinu. And thirdly, she's a creative lady. The decorations that she makes, it looks so perfect. It looks like a proper pro level decorator. If he does that, it looks similar to that. There's a perfectionism in whatever things that she is doing. So the one thing that I noticed after the demise of Shinu is one point, in social media, one phrase was common in each and everyone's status. We meet you on the other shore. Yes, through the life, throughout her life, she served the Lord along with her singing, and through her demise, through her death, she made sure the gospel was preached throughout the world through Facebook, Instagram, or WhatsApp. Through this phrase, gospel was preached to all the non-believers. So her separation, it really hurts us. And if it hurts us this much, I cannot even imagine how much hurt and how much saddened the family members will be. So I pray to God that God gives all the comforts to them in these tough times. And may the Lord's name be glorified. Thank you. Hi, this is Beulah Susan from Udumalpet. Shinu was a good childhood friend of mine, an excellent sister, and fondly she used to call me Sus. She was a God-fearing woman, a good motivator, counselor, a generous woman, and my secret box to whom I can share anything and everything. She used to make a circle around her and make everyone happy. I love being with her because when I'm with her, I will forget all my stresses and worries. She was my energy booster. She was a nature lover, a pluviophile rain lover who used to capture videos and photos of the rain. I do remember playing with her in my childhood days, the skits we have acted together for our youth meetings. And she was a good organizer who organizes short trips from our church. She loves giving surprises to her loved ones. The most important thing which I have learned from her is to live for Christ, to help others generously, to love others unconditionally, and to make everyone happy. Shinu will be deeply missed, but the memories we share together will be cherished forever. Love you so much, Shinu, miss you, and will meet you on the other show.
and we do this all for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Let our lives also be fruitful, and through our deeds, let the Lord's name be glorified. Maranatha. Jesus Christ is coming soon. There's a land is longing for, sadness shall be no more. All the tears will be erased in heavenly place. What a great day it will be, the land with God eternally. Heaven is the place that is made for you and me. Everlasting life of God there shall be. No more pain, no more sickness, no more tears, no more sorrow. And there shall be no more. Heaven is the place that is made for you and me. Everlasting life of God there shall be. No more pain, no more sickness, no more tears, no more sorrow. And death shall be no more. No more pain, no more sickness, no more tears, no more sorrow. And there shall be no more.